시청자 여러분 안녕하십니까. 포천시민방송 김태식입니다. 제가 오늘 나와 있는 것은 포천 신북면에 있는 중앙시립도서관인데요. 자, 제가 왜 이곳에 왔냐고요? 바로 이곳 1층에 세미나실에서 오늘 7시부터 환경과 우리의 삶, 화력 석탄 발전소와 미세먼지에 대해 얼마나 위험한지 태열환경재단 대표가 우리 포천 시민 여러분들에게 석탄 발전소와 미세먼지가 정말 얼마나 나쁜지 우리 포천 시민 여러분들에게 그 위험성을 가르쳐 드리기 위해서 강의를 펼친다고 합니다. 그래서 제가 현장에 왔는데요. 정말 또 얼마나 위험한지 시청자 여러분들에게 강의를 통해 또 저는 화면을 통해서 여러분들에게 보여드리도록 하겠습니다. 자, 화면으로 함께 하시죠. 생태와 관련된 이야기를 빨리 좀 같이 나눴으면 좋겠다. 그래서 석탄 화력 발전소, 또 미세먼지 이런 문제들에 대해서 제대로 알고 또 같이 공유하고, 그래서 어떻게 하면 이 문제를 같이 해결할 수 있을지 만나서 이야기하는 시간을 마련하는 게 좋겠다. 최대한 좀 빨리 하자. 이렇게 해서 저희들이 아주 좀 급한 마음으로 6월 말에 회의를 하고, 보통 안녕하세요. 저도 이 석탄 문제에 대해서 그다지 여지고 관심이 없었는데 TV 매스컴에서 보면서 이제 막 석탄이 나쁘다고 미세먼지 그때부터 이제 정신이 번쩍 들어오고 포천에 석탄 발전소를 들어오니까 큰일 났다. 마음이 너무 까매지는 거예요. 같이. 그래서 공정회원 제가 됐고요. 공정회원으로서 이제 앞으로 열심히 석탄 발전소를 막는데 힘을 다하려고 합니다. 저는 포천에서 피아노 학원을 운영하고 있습니다. 안녕하세요. 잠시 허기가 져서 열심히 먹고 있어갖고 죄송합니다. 안녕하세요. 저는 백자아파트에 살고 있는 이현자라고 하고요. 포천에서 산 지가 꽤 돼요. 한 3-4대 정도 되고 있거든요. 네, 그리고 또 집은 상신곡입니다. 또 기풀도시 들어가는 곳. 그래서 저희가 석탄 문제에 대해서만큼도 정말 예민해서 생각하게 됐고, 일을 하다 보니까 어떻게 공정 일을 좀 나눠서 하게 됐어요. 그만큼 제가 절박하기 때문에 꼭 막아야 된다는 생각 때문에 하게 됐거든요. 정말 오늘 이런 자리가 계속해서 정말 꼭 막아야 되는 그런 자리를 기대합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 석탄을 반대하는 모임 공존의 공동 리더이고요. 무엇보다도 이 석탄 발전소와 관련된 미세먼지를 우리들이 제대로 그 정보를 알고 있어야 제대로 알고 석탄 발전소를 막아낼 수 있기 때문에 조금 더 전문적으로 이제 강의를 들으러 왔고요. 오늘 이 자리에서 여러분들이 석탄의 문제점에 대해서 제대로 알고 같이 반대하는 데 동참을 해주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 저는 참 아름다운 나라인데 이 나라를 어떻게 40년 만에 이렇게 나라를 망가뜨렸을까. 일부러 이렇게 나쁘게 만들려고 해도 나쁘게 만들 수 없을 정도로 나라가 완전히 엉망이 돼버렸습니다. 엉망이 되고 또 우리나라는 국토 면적에 비해서 인구가 많습니다. 10만과 그렇게 되지 않는 이 좁은 나라에 5천만 명이 살고 있습니다. 5천만 명이 살고 있고 또 굉장히 빠른 속도로 산업화되면서 어제 전 세계적으로 아주 기형적인 구조를 가져서 우리나라는 세계에서 여러분이 잘 아는 지구를 덮게 하는 온실가스를 세계에서 7번째로 많이 배출하는 나라가 됐습니다. 그래서 이러한 문제를 해결하지 않으면은 우리는 일자리만이 아니라 우리 자체가 환경 때문에 살 수가 없습니다. 기후변화는 이제는 우리의 삶하고 가장 연결이 되어 있다고 봅니다. 그 중에서 기후변화에 가장 영향을 많이 미치는 게 석탄입니다. 석탄은 1톤을 태우면은 3.7톤의 CO2가 나옵니다. 그래서 이런 내용을 한 20분만 먼저 보시고 그 다음에 제가 또 여러분과 같이 얘기를 기회를 가지겠습니다. We are under very heavy economic crisis in Greece right now.
And this is not a Greek crisis either. It's just one instance of the global economic crisis that started in 2008. And the worst thing is that the remedy for the economic recession we have right now is a model of growth that will be even more destructive for the environment. What's being advertised as the way out of this is exploit whatever you have right now. Sell off whatever you have right now. What could this be? Natural resources. With lots of problems, but this is it. We stop there. So Greece is open to anything. Gold mining and oil drilling in the Aegean Sea and all over. It's the same in Spain, it's the same in Italy. In the name of the crisis, we have no alternative but giving away our land, our forests, our water, polluting our seas in order to create wealth. So you have a definition of wealth as something that you can take out of the earth, not as something that is created by the people. As I watched this struggle over a gold mine in Greece, I saw that familiar pattern. Nature as machine, man at the levers. But I also realized something else. In this story, the economy is supposed to be a machine too. Under the right conditions, we're told, it will create wealth, lift all boats, drive progress. But this machine needs perpetual growth. If it slows down, you have to feed it more. Use anything and everything as fuel. Cut loose whatever it's carrying so it can drive on, ever faster, ever nearer. I began to wonder if austerity isn't just a rebranding of that old story of domination, a way to keep this sputtering machine going. Squeeze the earth, squeeze the people. In the past 5 years, the Greek people have risen up a lot of times against these policies. It took managed to overthrow the governments that pushed these programs. They didn't manage to overthrow the policies. So people feel that they're living defeat after defeat. Even one victory could make a huge impact on the psychology of people. And that's why the other side doesn't want to allow even a single victory, because this could be the turning point. Στις κουκιές θα προχωρήσει, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός τους εργαζόμενους στα μεταλλεία καλλιτεχνικής που τον περίμεναν έξω από το χώρο που γινόταν το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να τελειώσει, πρέπει να τελειώσει. Η επένδυση θα γίνει. Το μεσημέρι στο Πολύχειρο οδηγήθηκαν στο αυτόφορο οι 4 κάτοικοι της Ιερισσού, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες κατά τη διάρκεια των ελέγχων στα σπίτια τους. Έξω από το δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί κάτοικοι για να συμπαρασταθούν στους κατηγορημένους. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει πάντως ότι εφόσον έρθει στην εξουσία θα ακυρώσει την επένδυση στις σχολές καλλιτεχνικής. What's going on inside? What's happening inside your friend? Θέλω να τον κάνω ανάκριση. 20 άτομα. Η αστυνομία δεν χτυπά την πόρτα του καθενός. Έστυχε ούτε στο δικό σου το σπίτι θα έρθει να χτυπήσει σήμερα, αύριο, ούτε στο δικό μου, ούτε σε κανένα άλλο. Θα πάει να χτυπήσει στο σπίτι κάποιου που έχει κάνει κάτι γι' αυτό. Οι
που έχουμε δεχτεί από την αστυνομία, γυρνάμε με μαλόξ. Πασαλίγουμε τα μούτρα μας και πίνουμε για να μην πεθάνουμε από τα χημικά που μας ρίχνουν. Δεν θα πεθάνουν τα εγγόνια μου και τα παιδιά μου από καρκίνο. Δεν θα το ανεχτώ αυτό το πράγμα. Σας παρακαλούμε, πέστε τους Καναδούς να τα μάσουν και να φύγουν. Τη ζωή μου την δίνω και θα τη δώσω αύριο το πρωί να τελειώσει αυτό το πράγμα. Δεν αντέχουμε άλλο. Σας ευχαριστώ. η λογική και η πλειοψηφία αυτής της κοινωνίας, όπως είπα και πριν, μαζί με τη Δημοτική Αρχή και μαζί με την πολιτεία, θα επιβάλλει την επένδυση, γιατί χρειάζεται η κοινωνία και τι χρειάζεται το τόπο. Ultimately, this movement is not fighting to just stop this specific mining. This is a no that has to be said before a yes. And this yes is something much bigger. The local communities, the people who have a constant relationship with the land, they want their children to live on this land. So how do we protect the commons? We create local institutions that make the rules, that can set the limits. It's about communities taking back the power on important decisions. People have been living very peacefully in this area for generations together. Suddenly the government decided to hand over the wetland where thousands of people live their livelihoods to a company to put up an industrial power plant. And that power plant is a coal-based power plant, and it's well known the link between the climate change and these plants. They're dirty, they kill. This factory, this coal-based factory kill. The average person in Sompeta has realized, has made the connection between the struggle to save their wetland and this larger devastation that this country is rapidly heading for. Mindless pursuit of double-digit growth. It requires infrastructure, raw materials, land, forest, water, the coast, coal, on a grand scale.
new functionalities. Invest in in-house infrastructure. అది ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్ పవర్ జనరేట్ చేయడానికి అవకాశం ఆ చట్టం కల్పిస్తుంది. ఇచ్చినటువంటి పన్నులు ల్యాండ్ పవర్ టారిఫ్లో ట్యాక్స్ హాలిడేస్ కొంతకాలం వచ్చేటువంటి కార్యక్రమం కూడా ఉంది. దేశంలో ఎక్కడ పవర్ జనరేషన్ కోసం ఇన్వెస్టర్ వచ్చినా ల్యాండ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. Growth is the closest thing we have to a global deity. When this story was first written centuries ago, frontiers were opening up all around. Nature seemed infinite. Now we know better, and yet our global economy is still based on growth without limits. When I visit some of the poorest parts of the world, it's obvious that people have a right to far more than they have now. But the only plan on the table seems to be the Western model of growth, a throwaway culture that sucks up and sacrifices more and more of the natural world. Is this really the fastest way to end poverty? And if it is, why are so many people on the front lines so skeptical? ఎలక్ట్రిసిటీ అవసరం, మనకి మేము ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కాదనలేదు. కాకుంటే ఈ పవర్ ప్లాంట్ వల్ల వచ్చే విద్యుత్ అనేది మన రాష్ట్రానికి ఒక యూనిట్ ఇచ్చే పరిస్థితి అయితే వాడికి ఏం పవర్ వస్తున్నారంటే వాడు కరెంట్ తయారు చేస్తాడు, అర్థ రాష్ట్రం పంపిస్తాడు, వాడు పోవాల్సిన వస్తున్నారు, ఆయన మేము కాపాడుకుంటాం. వద్దు వద్దు అంటే మాకు ఇది ఇస్తారా అది ఇస్తారా అన్నారు. వస్తానండి మేమే అన్నాను. లేదు నీకు చిన్న పిల్లలు కొత్త సరుకు ఇస్తాను, నీకు జాబ్ ఇస్తాను, ఒక అమ్మాయికి ఇవ్వాలి సార్. ఒక మాట చెప్పి ఉంటారు. వాళ్ళు కంపెనీ వాళ్ళు ఇస్తామని ఇవ్వలేదు, అంటే కంపెనీ వాళ్ళు ఇస్తే నీకు అభ్యంతరం ఉండేది కదా. అభ్యంతరం ఉంటుంది సార్, చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఏంటి ఇచ్చేస్తారు సార్, ఒక్కరోజు నీ ఇంటికి వెళ్తే ఒక పూట ఇంటి తిండి ఇస్తారు, రోజు ఎవరు మాకు ఇస్తారు. అలాగే అర్థం చేయండి సార్, రోజు ఎవరు ఇస్తారు. ఒక్కపూట నేను పెద్దలకి ఎవరు పెద్దలంటే బాబు మాకు ఇలా అంటే ఇంటి పచ్చింది అంటారు. మరి ఒక్క రోజు వెళ్తే రోజు వచ్చేస్తారా అంటారు. If you look at the environmentalism of the poor, there is urgency there. There are such billion pollution mutinies that are happening across the length and breadth of this country. These are essentially people who are fighting for their survival. Their well-being comes out of land, comes out of water, comes out of the resources that they get out of nature. And they know that this modern development that is being promised to them essentially is a model of growth which is of intensive use of the same resources, but it is very, very poor in providing jobs. They understand that this development that is coming will actually make them poorer. మాకు తోట భూమి ఏంటి లేదు సార్, ఇంటిలో మా బతుకు సార్. ఈ నీరు సార్, ఈ నీళ్ళు ఇలా కాకుండా ఇక్కడ ప్లాంట్ కట్టాలంటే ఈ నీళ్ళన్నీ తీసేసేసి ఇదంతా మెరక చేయాలి కదా. మరి భూమి ఉన్నప్పుడు దానివల్ల మీరు ఇక్కడ ఏం చేయగలుగుతారు అప్పుడు? మరి చాలా ఆడికొని తినాలా, లేకపోతే దేశం వెళ్ళుకొని ప్లేట్ కడగాల, లేకపోతే పని చేయాలా, ఇది చేయాలి సార్.
మనము వాళ్ళకి ఎదురు నిలవలేము. ఈ క్షణంలో మనం ఎదురు నిలిచి చావో రేవో ఇక్కడే జరిగిపోవాలి. ఈ క్షణంలో మనం వెళ్ళిపోతే ఆ పవర్ ప్లాంట్ వాళ్ళు దాన్ని ఆక్యుపై చేసుకుంటారు. అప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి సరుకులు చెప్పుకోవాలి. దాని కొమ్మలు తీసుకొని మేము పోలీసులను తరగడం జరిగింది. అప్పుడు పోలీసులు కార్లో వెళ్తుండే ఒక ఇద్దరు వ్యక్తిని కాల్చి చంపేసి వెళ్ళిపోయారు. Which to my mind is the battle which challenges every environmental movement of the world. It is not local movement. It is the core of the new environmentalism that we need to grow. It is the environmentalism of the poor. The current growth model will create wealth for some and poverty for the others. It will create unemployment. It will create climate change. So you need a different growth system. 전 세계적인 흐름은 환경이 점점 중요하다고 생각하는 쪽으로 하고 있습니다. 특히 작년 12월 달에 파리에서 열린 기후변화 당사국 총회에서 결정된 내용은 한마디로 정의하면은 이제 석탄의 시대는 끝났다. 석탄의 시대는 끝났다. 그 이유는 여러분도 잘 아시다시피 지구가 가지고 있는 환경 용량이 있습니다. 그렇잖아요. 환경 용량. 이 환경 용량을 1986년에 초과했습니다. 1986년에 초과해서 지금은 환경 용량이 우리가 100이 필요하다면은 150을 쓰고 있어요. 150을 쓰고 있습니다. 그러니까 우리가 월 100만 원 수입을 가진 사람이 계속 150만 원을 쓰면은 파탄이 옵니다. 그런데 이대로 특별한 노력을 하지 않고 이대로 가면은 2030년이 되면은 200%가 됩니다. 지구는 커지지 않습니다. 풍선같이 커지지 않는데 결국은 2배의 환경 용량을 우리 이 지구가 견딜 수가 없습니다. 그럼 우리나라는 어떠냐? 여러분 우리나라는 환경 용량이 지구보다 많겠습니까? 적겠습니까? 많아요. 환경 용량이 많아요? 많아요. 적죠. 우리나라는 지금 우리가 이 정도 살기 위해서는 우리 국토의 4배가 더 필요합니다. 4배가 더 필요해요. 한번 생각해 볼까요? 우리의 식량 자급률이 몇 %입니까? 21%예요. 80%는 외국에서 수입합니다. 결국은 다른 나라의 농토에 농약을 뿌리고 비료를 뿌리고 해서 생산된 것을 가져와서 우리가 먹고 있습니다. 우리가 석유가 납니까? 석탄이 납니까? 철광석이 납니까? 최고로 외국에서 수입하는 거예요. 석탄을 수입해가지고 철광석을 수입해서 석탄을 떼가지고 철광석을 녹여서
부가가치를 높이는 대신에 굉장히 많은 물을 쓰고 대기를 오염시키고 CO2가 늘어나서 결국은 우리가 살고 있는 우리의 국토는 점점 달라지고 있습니다. 저는 고향이 대구였는데요. 제가 어렸을 때는 대구가 우리나라 사과의 약 반 정도를 대구에서 생산했어요. 지금 대구 사과 안 됩니다. 사과 농가가 몇십 농가밖에 안 돼요. 점점 올라오잖아요. 그죠? 지금은 충청북도 좀 고지대 아니면 강원도 이쪽만 계속 올라오고. 여러분 바나나 우리나라만 남쪽 다 돼요. 이제는. 바닷물 어떻게 돼요? 바닷물이 점점 더워지고 있어요. 그래서 강원도 고성 있죠. 화진포 있는 고성. 제가 한 6, 7년 전에 고성에 가서 강연을 하고 점심을 먹는데 군수님이 그러는 거예요. 금년에 명태가 3마리 잡혔습니다. 그런 분도 길을 잘못 들어가지고 잡혔다고. 제가 군대 생활할 때 제일 많이 먹은 게 명태예요. 저녁만 되면은 동태국이 나왔어요. 동태찌개가. 이거 안 나옵니다. 지금 외국에서 수입하는 거 아닙니까? 그만큼 우리가 살고 있는, 여기 여러분들이 살고 있는 사이에 우리가 살고 있는 지구 환경은 너무너무 바뀌었어요. 상상할 수 없을 정도로 바뀌었습니다. 근데 앞으로 어떻게 되냐? 더 빨리 바뀌어요. 그럼 오늘 여러분들 한번 생각해 봅시다. 석탄이 어떻게 만들어졌습니까? 여러분, 석탄이 어떻게 만들어졌어요? 네? 식물들이 지금 우리 이사장님께서 말씀하신 대로 식물들이 땅속에 들어갑니다. 그럼 지구가 만들어진 게, 지구가 생성된 게 46억 년이에요. 46억 년 동안에 변화해서 지금 우리가 살 수 있는 생태 환경이 만들어진 겁니다. 그때 지구가 변화하면서 굉장히 많은 나무나 풀이나 식물이 자라고 이것이 지각 변동을 통해서 그것이 땅속으로 들어간 거예요. 땅속에 들어가서 그 나무가 뭐가 된 거예요? 탄소 통조림이 될 겁니다. 탄소 통조림. 그러니까 나무는 CO2를 먹고 산소를 내서 탄소 덩어리예요. 탄소 덩어리가 땅속에 들어갔다는 것은 그만큼 지구 속에, 지구 공간에 산소를 계속 공급한 거죠. 그러니까 그렇게 많은 나무 때문에 우리가 살 수 있는 공기가 형성이 된 겁니다. 그렇게 했는데 우리 인간이 출현해서 그것도 뭐 오래되진 않아요. 몇천 년 전에는 약간 썼지만 이것을 이제 많이 쓰기 시작한 거는 18세기 때입니다. 18세기에 옛날에는 그냥 사람 손으로 폈는데 이거를 손으로 펴니까 이거는 생산량이 적어지니까 전기기관을 만든 거예요. 전기기관을 만들어서 이제 기계의 힘으로 석탄을 이제 펴서 그거 가지고 이제 산업혁명이 일어난 겁니다. 산업혁명이 일어나가지고 굉장히 빠른 속도로 성장을 한 거죠. 성장을 해서 어떻게 보면 19세기는 한마디로 정의하면은 석탄의 시대예요. 19세기는 석탄의 시대. 또 20세기를 한마디로 정의하면은 석유의 시대입니다. 석유의 시대. 그래서 석탄과 석유를 이제 막 쓰기 시작한 거예요. 그래서 쓰기 시작하면서 20세기 중반부터는 이제 굉장히 빠른 속도로 막 올라간 거죠. 막 쓰고. 그래서 석탄을 가장 많이 쓴 나라 중에 하나가 제일 먼저 산업화된 영국입니다. 영국. 그래서 영국에서 석탄을 많이 사용해서 나타난 가장 무서운 공해병이 런던 살인 스모그 사건. 런던 살인 스모그 사건. 그러니까 1952년, 그러니까 지금부터 한 60년 전이죠. 60년 전에 1952년 12월 5일부터 12월 9일까지 5일 동안에 공기가 나빠서 4,000명이 죽었어요. 이게 석탄입니다. 석탄. 집에서도 석탄을 떼고 공장에서도 석탄을 떼고 런던은 또 안개가 많기 때문에 안개하고 결합을 해가지고 대낮일 때 깜깜한 거예요. 아무것도 안 보여요. 막 죽어갈 거예요. 그 다음에 봄까지 또 8,000명이 더 죽었어요. 그래서 12,000명이 죽은 사건이
런던의 살인수목 사건입니다. 석탄 때문에 그런 거예요. 그걸 계기로 해서 영국의 공기를 깨끗하게 만드는 공기청정법이 그때 처음 만들어진 겁니다. 만들어진 겁니다. 그렇게 해서 굉장히 많은 석탄 방산이 만들어진 거죠. 그래서 우리나라 사람들이 60년대 우리나라 사람들이 독일에 뭘 갔죠? 간호사하고 탄광. 우리나라에서 대학을 나온 여성들이 간호사 탄광을 간 거예요. 그래서 독일에서 제가 88년에 독일 녹색탄 초청을 받아서 독일을 갔어요. 그래서 독일에 있는 탄광팀도 가보고 그쪽에 살고 있는 지역 주민들 얘기도 듣고 그랬는데 그 사람들이 독일이 어쨌든 그래도 세계에서 과학기술이 가장 발달한 나라임에도 불구하고 탄광 주변에는 우선 살기가 힘들다는 거예요. 그리고 날씨가 흐리고 저기압이면은 냄새도 많이 나고 독성물질도 나오고 그렇게 해서 우리나라 독일에서 이제 그런 걸 봤는데 우리나라도 마찬가지로 굉장히 빠른 속도로 산업화되니까 처음에는 가정에서는 연탄을 썼죠. 그죠? 여러분들 아마 연세 드신 분들은 다 어렸을 때 다 연탄 썼어요. 그래서 연탄 중독도 되고 그러다가 연탄이 나무를 이제 연탄을 사용하면서 나무를 이제 안 자르니까 우리가 이제 녹화가 된 거죠. 그렇게 하면서 그 다음에 쓴 게 뭐냐면은 방가시유를 썼어요. 방가시유는 원료에 그것을 정제하지 않고 썼기 때문에 원료에 보통 유황 성분이 한 2% 들어가 있어요. 근데 그것을 방가시유로 만들면은 원료에 4%가 들어가는 거예요. 그러니까 4%라는 거는 ppm으로 따지면 여러분 ppm이라는 말 이제 하는데 ppm이라는 건 100만 분의 1의 약자입니다. 근데 4%라는 거는 ppm으로 치면 4만 ppm이에요. 4만 ppm. 어마어마한 거거든요. 사가 100만 개 중에서 4만 개가 썩었을 때 그게 4만 ppm입니다. 그거를 이제 떼는 거예요. 떼내면 공기 중에 그 물질이 유황이 나가고 질소산화물이 나오면 그게 항산가스가 되고 질소산화물이 되는 거예요. 항산가스하고 질소산화물을 호흡을 통하면 우리 몸의 70%가 수분이니까 호흡을 하면은 그게 물하고 결합해서 황산이 되는 거예요. 그 다음에 질소산화물은 물하고 결합해서 질산이 되는 거예요. 산 중에서 가장 독성이 강한 게 황산하고 질산입니다. 그래서 사람들이 호흡 질환이 막 생긴 거예요. 그게 이제 우리나라 서울 같은 경우에는 1980년대에는 연탄도 많이 떼고 방가시유도 많이 떼고 그리고 작은 공장들도 굉장히 많고 구로도 이렇게 해서 1986년에 아시안게임이 있고 88년에 서울 올림픽을 하는데 그 직전에 우리나라가 세계 10대 대도시 중에서 서울이 대기교육 1위를 했어요. 대기교육 1위를 했습니다. 그래서 올림픽 때는 어떻게 했습니까? 올림픽 때는 자동차도 홀짝제로 해가지고 평행을 제한하고 모욕탕도 전부 다 모욕탕 그때 다 문 닫게 했어요. 그런 식으로 해서 올림픽 기간이 약간 좋아진 거죠. 약간 좋아지고 그러면서 우리나라 이제 발전 어쨌든 산업이 제대로 돌아가려면은 전기가 굉장히 중요합니다. 그래서 이제 우리나라에서 한 게 석탄 화력 발전소. 또 석탄 화력 발전소와 더불어 뭘 했죠? 일본 후쿠시마에 터진 게 뭐죠? 핵발전소. 그게 영어로는 핵발전소예요. 뉴클리어 플랜트거든요. 핵발전소인데 우리나라는 원자력 발전소. 좀 부드럽게 만든 거예요. 그걸 이제 건설하기 시작한 거예요. 그래서 우리나라가 석탄, 원전, 그 위에 뭐 가스도 있고 최근에는 뭐 풍력, 그 다음에 이제 태양광 이런 게 있지만 우리나라는 전체적으로 석탄이 우리나라 총 발전의 40%입니다. 지금. 그 다음에 원전이 30%. 그 다음에 이제 가스부터 이제 기타 해가지고 이루어져 있어요. 이루어져 있는데 우리나라의 총 발전 용량, 총 전기를 생산하는 발전 용량이 8,500만 킬로와트가 돼요. 8,500만 킬로와트를
아주 쉽게 말씀드리면 우리나라에서 원자력 발전소가 제일 하나가 가장 전기를 많이 생산하거든요. 지금은 뭐 130만도 있지만 보통 100만 킬로와트. 그러니까 원자력으로 말하면 100만 킬로와트 85개가 지금 가동되고 있는 걸로 생각을 하면 됩니다. 근데 전기를 발전소 너무 많이 만들어가지고 지금 평상시에 우리가 쓰는 거는 한 5,500만 밖에 안 써요. 그러니까 3천만이 남는 거예요. 3천만이 남는데 이거를 이제 언제 문제가 되냐면은 아주 여름에 더울 때. 여름에 더우면 에어컨을 많이 쓰잖아요. 쓰면 이제 그때는 이제 아주 피크가 돼가지고 그때는 이제 8,500만인데 뭐 한 8천만 가까이 될 때가 있어요. 그건 1년에 몇 번 없으면 며칠 없어요. 근데 거기에 맞춰가지고 발전소를 지어놓으니까 평상시에는 가동 안 하는 게 너무 많아지는 거예요. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 그 기간에 기존에 있는 한전이 아닌 기업, 공장도 공장 자체에 발전기가 다 있습니다. 아파트에도 다 있어요. 그때 피크 때는 그거를 쓰게 되면은 되는 거예요. 그렇잖아요. 제가 살고 있는 아파트들에 발전기 다 있습니다. 안 쓰는 거예요. 안 쓰니까 그게 노후화 돼가지고 결국은 잘 작동도 안 되는 겁니다. 그래서 결론을 말씀드리면은 우리나라는 지금 너무 설치가 과잉으로 됐다. 그 다음에 이제 예측을 해야 되잖아요. 그러면 앞으로 이게 발전 속도가 어떻게 되느냐를 봐야 되는데 지금부터 5년 전까지는 연 10%씩 전기가 늘어났어요. 6년 전까지는 2010년까지는 근데 최근에 들어와가지고는 2%도 안 올라가는 거예요. 이제 점점 왜냐하면 우리가 쓸 만큼 너무너무 많이 썼기 때문에 이제 올라갈 수가 없어요. 그리고 조금 전에 말씀드린 대로 발전을 하게 되면 온실가스가 계속 많이 나오는 거거든요. 그럼 온실가스 우리가 마음대로 막 끝없이 많이 낼 수가 있느냐? 낼 수가 없는 거예요. 왜냐? 작년 12월 달에 각 나라별로 자기 나라가 앞으로 해야 될 목표치를 다 이제 해서 금년에 다 제출했습니다. 4월 달까지 다 제출했는데 우리나라는 어떻게 되냐면은 2030년까지 2010년 대비 37%를 더 줄이겠다고 우리가 올렸어요. 그럼 줄이겠다는 거는 전기 소비량도 적어야 되고 공장에 있는 에너지도 적어야 되고 모든 게 줄여야 되는데 지금 현재와 같은 상태로 해서는 줄일 수가 없는 거예요. 왜냐? 조금 전에 말씀드린 대로 석탄, 석유, 가스가 있는데 가장 CO2가 많이 나오는 게 뭐냐면 석탄입니다. 석탄 우선. 그 다음에 나오는 게 석유고 그 다음에 제일 적게 나오는 게 가스예요. 가스에 비해서 석탄은 2배 더 나오는 거예요. 똑같은 에너지를 생산하는데 2배 더 나오는 거예요. 그럼 아까 말씀드린 대로 우리나라가 CO2 배출 세계 몇이라고 그랬죠? 7이에요, 7위. 이렇게 조그만 나라가 세계에서 7번째로 CO2를 많이 내는 것 자체가 상상이 안 되잖아요. 또 지난 30년 사이에 에너지 소비량은 30년 사이에 8배가 늘어난 거예요. 이게 지속 가능하지 않는 거예요. 근데 정부의 정책은 어떻게 되어 있나? 정부의 정책은 우선은 석탄은 지금 현재 우리나라에 53개가 가동 중입니다. 53개. 53개 중에서 제일 많이 가동되고 있는 데가 충청도, 보령, 당진, 태안 이런 쪽으로 해가지고 거기에 26개 가동. 우리나라 전체 절반이 충청도에 있어요. 그 다음에 영흥도 이제 인천 스포맨 거기에 또 대규모 거기 만들어지고 가동하고 있습니다. 그 다음에 강원도 그런 식으로 이제 가동을 해서 지금 53개 가동하고 있는데 지금 현재 또 건설 중인 게 11개예요. 또 앞으로 또 건설할 때 또 10개가 나왔어요. 그렇게 해서 이제 그게 다 건설이 되면은 우리나라는 어떻게 되느냐. 지금도 미세먼지. 여러분 미세먼지가 뭐죠? 너무 작아가지고요. 이게 걸러지진 않아요. 폐로 들어가는 거. 폐로 들어가죠. 그러니까 폐로 들어가면 어떻게 됩니까?
폐가 안 좋아져서 가장 나쁜 게 뭐예요? 폐암이죠. 폐암. 초미세먼지는 1급 발암물질입니다. 우리 지금 담배가 발암물질 아닙니까? 초미세먼지는 1급 발암물질이에요. 1급 발암물질 중에서 가장 나쁜 게 석탄에서 나오는 거하고 디젤에서 나오는 거. 요새 디젤 자동차 굉장히 많이 우리가 돌아다니잖아요. 디젤이 무슨 클린 디젤이야. 아니 디젤이 클린 디젤이 될 수가 없는데 갑자기 선전을 클린 디젤 그래가지고 막 사람들이 다 그걸 사가지고 최근에 팔린 게 반 이상이 디젤 차입니다. 그러니까 도시에서는 디젤에서 초미세먼지가 나와. 그 다음에 타이어에서도 또 타이어는 또 뭡니까? 타이어도 석유화학 물질이거든요. 거기서도 초미세먼지가 나와. 그 다음에 석탄발전소, 그 다음에 시멘트, 그 다음에 공장, 여기서 나오니까 점점 초미세먼지가 많아지는 거예요. 그렇게 해서 작년에 전 세계 178개국을 대상으로 초미세먼지 등수를 매겼어요. 등수를 매겼는데 우리나라가 좀 좋겠습니까? 좀 나쁘겠습니까? 우리는 등수로 딱 얘기하면 제일 쉬우니까요. 178등 중에 중국이 178등을 했고요. 우리나라가 171등을 했습니다. 171등을 했어요. 근데 이때까지는 뭐라 그랬냐면은 우리나라가 한 최근 5년 전부터 굉장히 나빠진 거예요. 굉장히 나빠진단 말이에요. 그러니까 정부에서는 뭐라 그러면 이게 중국에서 나왔습니다. 중국에서 나왔죠. 중국에다 핑계를 대고 계속 그대로 간 거예요. 그래서 조사를 해보니까 중국에서 나오는 게 30% 내지 50%. 그럼 나머지는 우리가 책임져야 될 거 아닙니까? 이렇게. 그러면은 지금 미세먼지, 그 다음에 이제 탄가루 이런 거에서 분진으로 피해를 본 걸 한번 해볼까요? 우선 제일 많이 피해 본 사람은 누구죠? 거기 일하는 광원들이요, 광부들. 광부들이 무슨 병이 걸려요? 진폐증. 아직도 진폐증 걸려가지고 강원도에 그 병원에 가면 진폐증 환자만 수용한 병원이 있습니다. 진폐증은 낫진 않아요. 진폐증은 치료할 거 없습니다. 치료가 안 돼요. 아직도 안 됩니다. 어떤 사람은 뭐 돼지고기 먹으면 되는데 그거 안 돼요. 그 다음에 두 번째는 연탄 공장이 우리나라에 많았잖아요. 뭐 산표, 연탄, 무슨 연탄 뭐 많았잖아요. 그래서 상공동 있죠, 상공동. 상공동에 있는 지역 주민들이 공장에서, 연탄 공장에서 나오는 탄가루 때문에 진폐증이 걸린 거예요. 이게 상상이 안 되잖아요. 광산에 일하는 사람도 아니고. 그래서 그 진폐증에 걸린 아주머니 이름이 박길래입니다. 86년. 그래서 저희들이 그걸 규명하기 위해서 막 노력하고 또 그 변호사가 지금은 돌아가신 조영렬 변호사가 변호를 맡고 그래서 우리나라 최초로 공장에 광산에 일하지 않는 일반 시민이 진폐증에 걸린 첫 번째 환자가 박길래입니다. 그러고 나서 이제 그 주변에 있는 주민들을 신청을 받아가지고 조사를 했더니 연탄 공장 근처에 근무하는 내과 의사가 진폐증이 걸렸어요. 의사가 진폐증이 걸렸습니다. 이게 상상이 됩니까? 최근에 또 어떤 지역에서 또 진폐증 신청을 해가지고 12명이 지금 이제 진찰을 받고 있는데 이렇게 근데 이제 이 지역에 우리 원에서 이 지역에서 석탄 화력발전소를 만든다고 이게 무슨 도라이가 있나? 우리나라 석탄 화력발전소는 저는 석탄 화력발전소는 이제 새로는 하면 안 됩니다. 왜냐? 영국은요. 영국이 아까 말씀드린 대로 런던 살인수법으로 그 많은 사람이 있고 그 외에도 굉장히 많은 사람이 고통을 당했는데 런던은 2025년이 되면은
기존에 있는 석탄 화력발전소까지 다 폐쇄합니다. 독일도 세계 선진국 아닙니까? 독일은 일본의 후쿠시마 원전 사고가 났잖아요. 네? 원전 사고가 나니까 독일에 있는 국민들이, 전문가들이 우리로 말하면 TV 끝장 토론을 해가지고 독일은 원전을 끝내자. 그래서 독일 국민들이 합의해가지고 앵겔라 마르켈 독일 수상이 독일은 2022년까지 지금 현재 가동되고 있는 17개의 원전을 전부 다 단계적으로 폐쇄한다. 독일도 2022년에 되면 원전이 없는다. 우리나라 지금 어떻게 되어 있습니까? 우리나라가 원전이 지금 몇 개죠? 네? 몇 개? 지금 23개가 가동 중이고, 하나가 시험 가동 중이고, 지금 또 며칠 전에 2개 또 신규 원전 허가를 했죠? 이런 나라. 그러니까 이제 그거는 이제 제가 얘기해요. 그런 사람들이 그래요. 아니 원전도 나쁘고 석탄도 나쁘고 지금 현재 있는 화석연료 중에서는 가장 그래도 비교적 괜찮은 게 가스예요. 가스도 굉장히 매장량이 많습니다. 가스. 그래서 미국 같은 나라나 이런 데서는 이제 가스를 많이 써요. 가스가 아까 말씀드린 대로 똑같은 에너지를 쓰는데 CO2가 석탄에 비해서 반밖에 안 나오고, 가스는 미세먼지가 거의 없거든요. 거의 없으니까 상대적으로 훨씬 클린 에너지예요. 그게 실제 클린 에너지인데 우리는 디젤 클린 에너지예요. 그러면 이제 원전, 아까 말씀드린 대로 원전이 있고 석탄이 있고 석유가 있는데, 그리고 원전은 지금 현재 전 세계 몇 개 정도가 있느냐. 여러분 지금 전 세계 지금 가동되고 있는 원자력 발전소가 몇 개 정도 될 것 같아요? 네? 네? 이거 관심 없죠? 몰라요. 전문가리는 잘 모르잖아요. 제가 전문가리는 또 관심이 없으니까. 전 세계 원자력 발전소가 444개입니다. 여기 좋아요. 444. 그러면 여러분 원전 큰 사고가 전 세계에서 어마어마하게 큰 사고가 2개가 있었어요. 후쿠시마 체르노빌이죠. 체르노빌이 1986년 4월 26일 날 체르노빌이 그걸 계기로 해서 전 유럽이 반해운동